Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. હવે આપણે ધ્યાન દઈને અવનીને સાંભળીએ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Satchidanand Mahatmao. Jai Satchidanand. Today I have the great pleasure to present to you the annual report from the Holistic Science Research Center in Kamraj and Surat. The Holistic Science Center has been busy as ever. We've heard the wonderful reports in the previous years of all the projects ongoing. Our Mahatmas have had the wonderful opportunity to benefit from all of these projects that are ongoing. So let me just convey to you what the board at the Holistic Center, all of the different projects that they have been able to accomplish this past year. So this is a list from April 2022 to March 2023. So I'll start out with the publications. The first publication is the Dada Bhagwan Prabodhit Apta Sutra in Hindi. The next one is the Panch Agna Paramarth, part 14. And then finally, we had the Holistic Food Science written out in English from our very own Chris Mueller. In addition to these publications, the Holistic Science Research Center has also been organizing many conferences and seminars across India and across the world. There was a one-day seminar on Sarvangi Jivan Ane Yuvano for college students, which was attended by more than 160 students. There was next a seminar on life journey through 7 chakras by Mr. Jitendra Patwari from Vadodara. You know, just to mention something personal, if I knew about Holistic Research Science Center maybe when I was a budding youth, maybe I would have decided to pursue a different line and field. The topics here, the seminars, the conferences that are being presented are so applicable to our everyday world. So it's just very nice to see that our youth of tomorrow are hearing all of this at the opportune time. The next seminar was on holistic health in collaboration with Arogya Bharati. There was a one-day seminar on Adhunik Samayma Gurukulni Prasangikta. That was a lot. Attended by principals and directors of Gurukuls in Gujarat, and it was addressed by Dr. Mehul Acharya with over 160 participants. Then there was also the Holistic Science Research Center participated in the 95th session of the Indian Philosophical Congress that was held in Wardha. There was a lecture that was delivered by Dr. Govind Sharan Upadhyay on the HSCRF endowment. The HSCRF Center also participated in Akhil Bharatiya Darshan Parishad in Jamnagar. There was a paper presented by Shri Mohanbhai Patel on Shri Dada Bhagwan Prabodhit Antakaran Ka Vignan. In addition to this, the Research Center participated in an international conference on purpose and process of holistic learning hosted by Spiritual Heritage Education Network. And there was an online paper presentation by the director, Sri Chandrakant Srivastav. In addition to this, there was a workshop for board exam students of 10th and 12th on exam phobia and motivation for students at their school. This was conducted by Dr. R.K. Bhatt and B.J. Desai in an English medium school in Palsana.
And then finally, there was an international webinar on transforming global education by Dr. Jagdish Kohli, and it was participants were about 87 at this international seminar. So let's give a round of applause. You know, I'm just the messenger. I get to speak about all of this, but really the work is being done by all of these Mahatmas at the Research Center. Those that are here, thank you very much for doing all that you've done for the world, really. This is an amazing, amazing accomplishment. So in addition to this, you know, the Holistic Research Science Center, as much as they do, they want to do that much more the following year. So we have a list of projects that have been strategically started up by the center, and they are envisioning this for the 2023-2024 year. So let me give you a little rundown of the different projects that the center will be involved in. For starters, there's going to be an Excel typing of the index of Dada Bhagwan's audio satsangs. Very, very useful, and we're very, very fortunate to have Sohini Ben Shah to lead this effort. Then we have the history of Dada Bhagwan's USA satsang trips. This will be done by our very own Suresh Bhai Patel, Mohan Bhai Patel, and Lala Bhai Patel. Then there will be a yogasan demonstration videos that will be uploaded on the YouTube channel, as well as relevant instructions for yogasan by Pradeep Patel and Hiren Patel. They'll be leading those initiatives. Then we have the publication of a book, Yog Vignan Ane Asan, in 4 different colors. This is going to be conducted by Pradeep Patel, Hiren Patel, and Lalabhai Patel. There will also be the complete dispatch of Hindi books to Rajasthan libraries, conducted by Alpa Baruchwala and Sohini Shah. The next project is to publish Assamese, Oriya, Bengali, Tamil, and French translations of Dialogues with Dadaji. The next one is to publish the Amazon book, Evil, Suffering, and Salvation, by the director Chandrakant Srivastav and Lalabhai Patel. The next one is to publish journals of papers presented in IPC and APC 2018 and dispatch these to all universities across India. The next one is a completion of the VVCRF audit. There's also a project for an English book on compassionate living and nonviolence. There'll be a creation of digital records of the HSCRF library. There'll be translation of Dialogues with Dadaji. In addition to the languages that we mentioned previously, we are extending that project to Telugu, Tamil, Vietnamese, Russian, Spanish, and Sanskrit languages. There will also be the publication of Param Pujya Shri Kanu Dadaji's satsang in foreign countries, so both English as well as Gujarati books. The next project is the English translation of Anubhav Gnan Sutra Series 2 and 3. Akram Vignan Shabdakosh, that will be a project as well, led by Mitesh Shah. I believe he's here. In Baroda? Okay. Then there's the publication of 25 Gujarati booklets in a series named Jivan Dharma, based on the blog of Sri Mohan Bhai Patel. There'll be a publication of Dada Bhagwan's satsangs with Sri Radha Krishnan. They would like to upgrade the HSCRF website, as well as do indexing for Anubhav Gnan Sutra Series 1 through 32, as well as indexing of Divya Deshna Sutras Series 1 and 2.
And then finally, just housekeeping, the closets in the library racks on both floors, they want to address that and have some space for that. So just a quick prayer, you know, sometimes we don't have the ability to give back in these ways. So I think it would be really nice for all of us to have that bhavna in our heart, and especially for all those that are nimit and instrumental in doing all of these projects, the bhavna that they have to complete these. Just really having that bhavna within us that they get all the anukur sanjogs to complete these tasks. And thank you to all of those that are involved in the HSCRF mission. Jai Sachidanand. જય સચ્ચિદાનંદ. રિસર્ચ સેન્ટર તરફથી 2 બુકનું ઓપનિંગ સેરેમની અત્યારે આપણે કરીએ છીએ. લાલાભાઈએ ખાસ એની મહેનત બહુ કરી છે અને મારે તમને વસંતભાઈ તમને તો બોલાવવા જ પડશે. પ્લીઝ. આ બુક અનુભવ સૂત્ર કનુ દાદાજીના અનુભવ સૂત્રો જે ગુજરાતીમાં છે, બરાબર, તેનું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન કરવામાં આવ્યું છે. આ સિરીઝ નંબર 2 બહાર પડશે. એનું નામ એક્સપિરિયન્શિયલ સ્પિરિચ્યુઅલ એફોરિઝમ્સ એનું ટાઇટલ છે. શૈલા મૂલજીને તો કોઈ ઇન્ટ્રોડક્શનની જરૂર નથી, તમારા એલેના જ મહાત્મા છે. એટલું બધું એણે કન્ટ્રીબ્યુશન આપણને કર્યું છે આપણા સંઘ માટે અને રિસર્ચ સેન્ટર માટે પર્ટિક્યુલરલી. હા હા, એટલું બધું કન્ટ્રીબ્યુશન કર્યું છે શૈલાએ. ઓલમોસ્ટ ઇન્સ્ટન્ટલી એ ગુજરાતીમાંથી ઇંગ્લિશ અત્યારે ટ્રાન્સલેશન દરરોજ જે આપણે વોટ્સઅપમાં મૂકે છે દરેક સૂત્ર અને એનું ઇંગ્લિશ. તો આ રીતનો એક પ્રોજેક્ટ છે. એટલે તમને બધાને દેખાય છે એ રીતનું એનું બુક છે. એનું અત્યારે આપણે વિમોચન કરી રહ્યા છે. એટલે વસંતભાઈ, હુ ઇઝ ધ મેઇન કન્ટ્રીબ્યુટર ટુ ધ રિસર્ચ સેન્ટર, પ્લીઝ આસ્ક. આપણે ત્રણ યુથ જોઈશે. દીપક, આ બધાને યુથને કેમ બોલાવીએ છીએ? કારણ કે દે આર ગોઈંગ ટુ ટેક ઓવર અવર હોલ સત્સંગ ઇવેન્ચ્યુઅલી વેન વી આર નોટ હિયર. અને ઇંગ્લિશમાં એ લોકોનું ખાસ ઇન્ફોર્મેશન છે અને એના માટે બધું કર્યું છે. એટલે વસંતભાઈ 2 શબ્દો બોલશે અને પછી આ યુથને ઓપન કરવાનું કહેશે. જય સચ્ચિદાનંદ. આ વર્ષે 14મા વર્ષમાં રિસર્ચ સેન્ટર એન્ટર થાય છે. અમે આખું લાલાભાઈ થકી એકેડમિક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ આખો નવો ઊભો કરીને આખું સાહિત્ય જે લેંગ્વેજ આપવાની છે એ બધી બુક્સો તૈયાર થઈ ગઈ છે અને હજુ પણ લાલાભાઈ વધારે પડતું કરતા થશે. હવે એક સિસ્ટમ આપણે ડેવલપ કરી નાખી છે. હવે આપણે અહીંયા હોય કે ના હોય તો આ બધા યંગસ્ટરો એ સિસ્ટમને આગળ ફોલો કરશે કે જેથી દાદા ભગવાનનું સાયન્સ એઝ ઇટ ઇઝ વર્લ્ડમાં જશે અને લોકોને જગત કલ્યાણમાં કામ લાગે. તો થેન્ક યુ યુથો. બધા આપી દે. અમેરિકાનું પેકિંગ ખોલતા વાર લાગે. હા, ભારતમાં તો તરત ખુલી જાય. બરાબર ને? હા હા. જય સચ્ચિદાનંદ. આ આપતા સૂત્રો જે છે એ ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સફર કરીને વર્લ્ડને માટે આપણે તૈયાર કર્યા છે. કનુદાદા લગભગ 24 પુસ્તક તૈયાર થશે ને, તે 24 આપણે ઇંગ્લિશમાં કરવાના છે કે જેથી એ બી જગતની અંદર કામ કરતા થઈ જાય. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે 1 સેકન્ડ. હા, હવે randomly open one page and please read. Oh, you can go. You know Gujarati, right? So Gujarati and English. Any random page. Any sutra. Come here, please. This is new experience. દાદા ભગવાન કહે છે કે તું પાકો રહીશ તો હું તારો, નહીતર તું તારા ઘરનો. પોતાની અંદર
આધીનપણું તપાસી નહીં લેવાનું. આપણે આપણી જ પ્રકૃતિને ઓળખી લેવાની છે. Dada Bhagwan says, I'm yours so long as you remain steadfast, else you belong to your home. Shouldn't we keep a check within, or our adherence to the surrender we made? We need to recognize our own relative nature. Jai Sachidanand. રામ કુબેર વાંચવાનો છે. The divine speech of the enlightened being shall flow out in accordance with the instrument in front. This is the principle. Gujarati. જેવું નિમિત્ત એવી જ પરમ વાણી નીકળે એવો સિદ્ધાંત છે. જય સચ્ચિદાનંદ. You want to say something? જય સચ્ચિદાનંદ. ગુજરાતી નથી આવડતું. Saila, say a few words of your experience doing this. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વ મહાત્માઓને. તો વિનયપૂર્વક મારે લાલાભાઈ સાહેબ, વસંત અંકલ, સુરેશ અંકલ, એમની આખી ટીમ, ઈલા આંટી, બધા વર્ષોથી મને બહુ ખૂબ સપોર્ટ આપ્યું છે. વિજય અંકલ, બધા વડીલ મહાત્માઓને હૃદયથી નમસ્કાર. આ દાદાજીના આશીર્વાદથી થઈ રહ્યું છે. એમને પહેલેથી મને તો મારું મોઢું બી બતાવવાનું ના ગમતું હતું, સાચું કેમ તમને. દાદાને હૃદયમાં રાખેલા હતા, પણ મને કોઈ પણ રીતે બહાર આવવા માટે થોડું રિલક્ટન્ટ હતી. પણ કનુ દાદાજીની આશીર્વાદથી ને એમને ખૂબ ખૂબ એન્કરેજમેન્ટથી આ વર્ષોની એમને મને એટલી બધી ઘડેલી છે. મારી સાથે કલાકના કલાક બેસેલા છે, પ્રોફેસરની જેમ પેલા ચશ્મા પહેરીને પ્લેન લઈને બરાબર ઘડેલી છે. એટલે આ તો બધું જે બની રહ્યું છે તે બધું દાદાજીનું ગ્રેસથી બની રહ્યું છે. ને જગતના માટે, આપણા છોકરાઓ માટે, આપણા ફ્યુચર જનરેશન્સ માટે આ બધું બની રહ્યું છે. ને આપણે તો ફક્ત નિમિત્તો છે. એટલે આપણે હૃદયથી મારે તો એટલી જ વિનંતી છે કે તમે બધા બી તમારાથી શું જે કંઈ બને, બધાની સેવા છે ને બધાની ભાવના છે હૃદયમાં દાદાજી માટે ને એમનું વિજ્ઞાન માટે. તો ફક્ત તમે પ્રાર્થના રાખો કે આ અવનીએ કહ્યું હતું તેમ દાદાજીના જે નિમિત્તો છે તેને ખૂબ શક્તિ મળે, સદબુદ્ધિ રહે ને બધાનું રક્ષણ રહે, એટલી અમારી પ્રાર્થના છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલા મૂલજી. અને લાલાભાઈ ખાસ રિસર્ચ સેન્ટરમાં રાત દિવસ એની મહેનત કરે છે, અને એમના સ્ટાફને ધન્યવાદ. અને વસંતભાઈને તો ખાસ, કારણ કે ઇઝ ધ મેઇન સ્પોન્સર ઓફ ઓલ ધીસ ઇવેન્ટ્સ. હવે બીજી એક નાની બુક ગઈકાલથી મોહનભાઈ પેલું બીજું પિક્ચર આપજો ને. આ બુક જે છે બ્લિસફુલ હોલિસ્ટિક પ્રેયર્સ, એ બુક આવી નાની દેખાય છે, જે આપણી ચરણવિધિની બુક છે ને એવી જ છે, પણ એને સતસાધન છે ઇંગ્લિશમાં. એટલે ગઈકાલે આનું ખાસ ઉદ્ઘાટન ભાવેશચંદ્રએ કર્યું છે યુથ ગ્રુપમાં. અને જે યંગ મહાત્માઓને જે હજુ જ્ઞાન નથી મળ્યું અને મળવાની તૈયારીમાં છે ફ્યુચરમાં, તો એમના માટેની ખાસ એ લોકોને સત્સાધન વાંચવાની ગઈકાલથી અમે આજ્ઞા આપી છે અને ઘણાને વેચી છે. પણ અત્યારે બધાને નોલેજ માટે આપણે એનું અત્યારે વિમોચન કરીએ છીએ, શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ. એટલા માટે કે રામ પ્લીઝ ઓપન ધીસ થિંગ એન્ડ ડિસ્પ્લે ટુ પીપલ. મેલ કરો ને. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે કે આપણા ફ્યુચર જનરેશન માટેનું આ સત્સાધનની નાની બુક કાઢી છે, જેવી ચરણવિધિ છે એવી જ. એટલે ગઈકાલથી એનો યુઝ ચાલુ થઈ ગયો છે.
આનું ઓનલાઈન પણ મળશે, એટલે આગળ બધાને મળશે. જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો. હા, બોલો. જેમને જ્ઞાન નથી મળ્યું એ જિજ્ઞાસુ ભાઈ બહેનોને જ્ઞાન ભવિષ્યમાં મળે એના માટે તૈયારી માટે બુક છે. તો એ બુક ઓનલાઈન પર મળશે તમને, તો એ જરૂર વાંચવા જ કરજો. વાંચવા જ કરશો તો તમને એની આગલી જે તૈયારી છે એ બરાબર થાય અને સારામાં સારી રીતે જ્ઞાનને તમે કરી શકો. બીજું એક સાયન્ટિસ્ટ છે સાન ફ્રાન્સિસ્કોના, એ બરોડા કોલેજમાં આવ્યા હતા. તો રિસર્ચ સેન્ટર અમે 2-3 જણા ગયા હતા અને દોસ્તારી થઈ ગઈ. તો પછી એમને અમે આપણે રિસર્ચ સેન્ટર બોલાવ્યા અને સેન્ટરની એક્ટિવિટી જોઈને એટલા ખુશ થઈ ગયા કે એક સેમિનાર હું અહીંયા કેલિફોર્નિયા જતાં પહેલાં હું કરીશ. તો એણે રિસર્ચ સેન્ટર પર એક સેમિનાર કર્યો અને હમણાં ઘણીવાર ઓનલાઈન ઉપર આપણે સંસ્થા તરફથી એ યુએસમાં પણ એ કરે છે. તો આ રીતે કનુદાદા કહે કે નિમિત્તો સામા આવશે, તમે શોધવા નહીં જતા. અને જે નેપાળના જે ઉપાધ્યાય સાહેબની વાત કરી એ 2018-19માં જ્યારે કોન્ફરન્સ હતી ત્યારે એમને ડાયલોગ વિથ દાદાજી બુક આપવામાં આવેલી. તો એનું ટ્રાન્સલેશન કર્યું નેપાળ લેંગ્વેજમાં અને એ ખટમંડુ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર છે ફિલોસોફીમાં. તો એ બુક આજે પુસ્તક તરીકે સ્વીકારવામાં આવી છે. અને એ નેપાળના જે પ્રેસિડેન્ટ હોય, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય, બીજા સેક્રેટરી, એ બધાને બુકો એણે આપી છે અને એના ફોટા દર વખત મોકલે. અને વર્ષમાં એકવાર હિન્દુ પરિષદની કોન્ફરન્સ હોય છે તો આપણા રિસર્ચ સેન્ટર તરફથી એ આપણા સ્પીકર તરીકે જાય છે અને દાદાનું સાયન્સના ઉપર સબ્જેક્ટ પિકઅપ કરે લાલાભાઈ, એ સબ્જેક્ટના ઉપર ત્યાં એ લેક્ચર આપે છે. અને બીજું એક અઠવાડિયું આવીને રહી સંસ્થામાં આવીને મદદ કરે છે. તો નિમિત્ત તો એવી રીતે મળી રહ્યા છે કે આપણે શોધવા જવાની જરૂર નથી, આપણે ભાવ જ કરવાનો છે કે દાદા આ સેન્ટર એવી રીતે ચાલે કે તમારું જે સૂક્ષ્મ વિઝન છે તે પણ અમારી બધાની પ્રકૃતિ વહી જાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આઈટીમાં એક મોબાઈલ એપ્લિકેશન બનાવી છે અને એક વેબસાઇટ પણ છે જેના ઉપર આપણે બધા જ દાદા ભગવાનના અને કનુ દાદાના સત્સંગો, ફોટોગ્રાફ્સ અને આપણા બધી બુક્સ એ બધું જ આપણે મૂકેલું છે. તો આ તમે જે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો તે જ્ઞાની પુરુષ, તમે સ્પેલ બી જોઈ લો, જ્ઞાની પુરુષ. આ આપણે એપ સ્ટોરમાં, એપલમાં અને જે એન્ડ્રોઈડ વાપરતા હોય એમણે પ્લે સ્ટોરમાં આ રીતે ટાઈપ કરવું જ્ઞાની પુરુષ અને પછી એને તમે ઓપન કરો તો તમે જુઓ છો તો વિડીયો સત્સંગ, ઓડિયો સત્સંગ. તો વિડીયો સત્સંગ પર ક્લિક કરીએ આપણે તો આપણને દાદા ભગવાનના વિડીયોઝ, કનુ દાદાના વિડીયોઝ એ પણ તમને લાઇનસર જોવા મળશે. આપણે જે આગળ ચાલુ છે ને તમે જુઓ બધું ટોટલી આમાં આવશે. ભાવેશભાઈનું પણ જે ઓનલાઈન થાય છે અને એમાં ઘણા બધા જે છે એ પણ આપણે આમાં મૂક્યા છે. હિન્દી સત્સંગ છે, ઇંગ્લિશ સત્સંગ છે, તમે જુઓ આરતી, સત્સાધન. દાખલા તરીકે આપણે ઘણી વખત કોઈ જગ્યાએ બેઠા હોય, આપણે આરતી કરવી હોય તો આપણી જોડે એની જોડે PDF ના હોય કે કંઈ ના હોય તો આપણે એ આપી શકીએ છીએ. આ ઇવેન્ટ સત્સંગમાં એટલે કોઈ ગુરુ પૂનમના સત્સંગ હોય, જન્મ જયંતિના સત્સંગ હોય એ આપણે આ રીતે મૂકેલા છે. તમે જો કવિરાજના અને અધર વિડીયોઝ કરીને, બરાબર. તો અમીન સાહેબ છે, જો આપણે જસુભાઈના પદનું આપણે જે રિસર્ચ સેન્ટર તરફથી આપણી એક આખી સિરીઝ ઊભી કરવામાં આવી હતી એના પણ બધા વિડીયોઝ છે. અક્રમ ઐશ્વર્ય ઉપાધ્યાય સાહેબનું જે હતું એ પણ આપણે મૂક્યું છે, બરાબર. 6 એલિમેન્ટ્સ બી આપણે વચ્ચે એક સિરીઝ આખી આવી હતી એ પણ આપણા આમાં છે. એટલે હવે બહાર નીકળીએ. એ રીતે આપણે હમણાં વિડીયોનું જોયું. હવે જો ઓડિયોમાં પણ આપણે સંપૂર્ણ એકદમ આપ્યું છે કે દાદા ભગવાનના ઓડિયો સત્સંગમાં આપણે અંદર જઈએ તો આપણને દેખાશે. તો જુઓ ટોપિક વાઇઝ જે છે એમાં આપણે બહુ સ્મોલ ટોપિક્સ છે. ખાલી એટલા ટોપિક્સ આપણે જો ને 83 ટોપિક્સ છે આપણે 3 મિનિટ 4 મિનિટ એ રીતે. કારણ કે અક્રમ શું છે તમે જુઓ, અક્રમ માર્ગ, ડિફાઇન, અમીર ગરીબનું કંઈક હોય, ભગવાન શું છે, ભૂત શું છે, એકદમ નાના ટોપિક જે એકદમ બેઝિકથી. અને પછી જે આ બધા આ એક ફોલ્ડરની અંદર ઓછામાં ઓછી 200-300 ફાઇલો છે.
એટલે એ દાદા ભગવાનના જે આપણા જૂના સત્સંગો એ સાઈડ અને બી સાઈડ એ રીતે આવતા હતા, એ રીતે આપણે એમને અનએડિટેડ ફોર્મમાં બધું મૂકેલું છે. એટલે અરાઉન્ડ 4000 અવર્સ ઉપરના દાદા ભગવાનના સત્સંગો આમાં આપેલા છીએ આપણે. અને કનુ દાદાના પણ આપણે જોઈએ હવે, તો એમાં પણ તમે જુઓ યર વાઇઝ તમને ખ્યાલ આવશે, તો એ પણ છે. એટલે તમે એક જ પ્લેટફોર્મ ઉપર ક્યાંય તમારે આપણે કોઈ જગ્યાએ બહાર જવું ના પડે અને અહીં આપણે બધું એક જ જગ્યા ઉપર મળી જાય. કવિરાજના પદ આપણે PDF સાથે છે, એટલે તમે સાથે ગાઈ પણ શકો અને સર્ચ બી કરી શકો. તમે કોઈ પણ એક AM પટેલ રૂપી મંદિર કે ગમે તે એક ઓપન કરો, તમે પદ ગમે તે એક ઓપન કરો. આ રીતે એનું PDF પણ અંદર આપ્યું છે અને ઓડિયો પણ આપ્યો છે. તમે જોઈને ગાઈ પણ શકો. કોઈ પણ જગ્યાએ સત્સંગમાં તમે બેઠા હોય તો તમારે ખાલી ભાઈ તમે આ એપ ઓપન કરો, પછી તમે ગાઈ બી શકો, જિલ્લારા ઝીલી પણ શકે. બરાબર? તો એટલે આ રીતે આપણે આ કનુ દાદાના સત્સંગનું બધું લિસ્ટ છે. આગળ જે જોયું આપણે દાદા ભગવાનનું જોયું. પછી જુઓ આગળ તમે તો જે બુક્સ છે, આ આપતાવાણી ઓડિયો છે. 2 મિનિટ એક મારે બતાવવાના. હા, કવિરાજ પદ પછી આપતાવાણી ઓડિયો હરીશ ભીમાણી સાહેબના અવાજમાં 9 આપતાવાણીઓ છે. તમે કદાચ કાર ડ્રાઈવ કરતા હો અને ખાલી ફક્ત સાંભળતા જાઓ તો પણ આનંદ આવે એવું છે. અવાજ પણ અને બધી જ રીતે, અને એકદમ નાના નાના જે આપણે અંદર ચેપ્ટર જે આપતાવાણીમાં આપેલા છે ને, 1 મિનિટ 2 મિનિટ એ રીતે જ છે આખા. આ આખું તમને લાઈવ બુક જેવું જ થઈ જશે. વોઇસ ક્લિયરિટી બહુ સારી છે. હવે આપણે બુક સેક્શનમાં જઈએ તો એમાં ઉપર જુઓ આપણે ભાષાઓ બધી છે, ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ, બરાબર. અધર્સમાં પણ આપણે જર્મનમાં આપણે સાહેબે હમણાં પણ કહ્યું ને, આપણે રિસર્ચ સેન્ટરમાં ઘણી બધી બુક્સો અલગ અલગ લેંગ્વેજમાં ટ્રાન્સલેટ થઈ છે. હવે આપણે કોઈ હોય તો ભાઈ કોઈ ઓરિસ્સાનું છે કે કોઈ કેરાલાનો છે, તો આપણે મલયાલમમાં મોકલવું કંઈ કહેવું હોય તો મલયાલમ બુક્સ બી તમને એમના મળી જશે. બરાબર છે? એટલે આ બધી અલગ અલગ નીચે બધી જ બુક્સ છે આમાં. તમારે કોઈ જગ્યાએ કશું આ એક એપ જ ડાઉનલોડ હશે ને તો આખી જિંદગી મને લાગે છે ઓછી પડે, એક જીવન તો. એટલે ઘણાને એવું હોય છે કે અમારે સત્સંગ ક્યાં લેવો અને ક્યાં સાંભળવો, તો આપણે સીધું સાંભળી લઈએ તો આમાં તમને સરસ બધું આ આઈપેડમાં બી તમે જોઈ શકો, એપલના ફોનમાં બી જોઈ શકો, એન્ડ્રોઈડમાં બી જોઈ શકો. આનું આ વર્ઝન તમારા વિન્ડોઝમાં પણ છે. આની આ આપણી એક વેબસાઇટ પણ છે, સેમ નેમ. બરાબર છે? તો બહાર નીકળજે, અધર્સમાં જાજે, અધર્સમાં બુક્સમાં અધર્સમાં જા. અચ્છા, ઓકે. આ અધર્સ જે બુક છે એમાં આપણા જે સ્ક્રિપ્ચર્સ છે, બરાબર કે નહીં? આપણે પંચતંત્રની ગઈકાલે વાત કરી હતી કે મહાભારત છે, રામાયણ છે, શિક્ષાપત્રી છે, એવા જે આપણા બેઝિક ફંડામેન્ટલ્સ જે આપણે કહીએ, ગીતાજી છે, 63 સલાકા છે, એ બધી જ બુક્સ આપણે આમાં, શ્રીમદ રાજચંદ્રનું પણ છે, શું વતનામૃત છે, યોગ વશિષ્ઠ છે, વિદુર નીતિ છે, અષ્ટગીતા વક્ર ગીતા છે, ગૌતમ સ્વામીનું ચરિત્રનું મૂકેલું છે, જૈન મહાભારત. બરાબર? એટલે ઘણી બધી બુક્સ છે. અને આ બુક્સના આધારે પણ આપણે અત્યારનું જીવન કઈ રીતે સારી રીતે જીવી શકીએ એ આના ફંડામેન્ટલ્સ આપણને એમાંથી મળે એવા છે. ફોટોસ છે, આર્ટિકલ્સ છે, લોટ્સ ઓફ ફોટોસ ઘણા બધા છે. અને જે બુક્સ છે તમે એક વખત જો તમે ડાઉનલોડ કરી દેશો એટલે તમારી ફોન મેમરીમાં એ ડાઉનલોડ થશે, અને એ પછી તમે જ્યારે બી જશો આગળ ક્યાં ટ્રાવેલિંગ કે કેવી જાય તો તમે વિધાઉટ ઇન્ટરનેટ તમે વાંચી શકશો. મને લાગે છે કે હવે આના વિશે આપણને કંઈ બીજું કોઈને પૂછવું છે? આ આપણી એક IT ટીમ છે, 3-4 જણા, એમણે બધું સરસ એ આ પાછળ એક ભાઈ પેલો ઊભો રહ્યો ને એને બધું અપલોડ કર્યું છે. એનું નામ નિલેશ ચૌહાણ, જર્મની. એટલે ઘણા બધાની હેલ્પ છે આમાં અને બહુ સરસ રીતે આ જો આખું બધું. હવે આપણે પેલામાં જોઈએ કે વેબસાઇટમાં આખા તરીકે આપણે કોમ્પ્યુટર પર ઘરે બેઠા છીએ અને વિન્ડોઝમાં કંઈક ઓપન કરવું છે તો પણ આપણે કરી શકીએ.
હવે તો પેલું ફાયર ને ટીવી ને તે બધું, એટલે તમે ઓનલાઈન ટીવી ઉપર બી મેઇન સ્ક્રીન ઉપર બી આ બધું જોઈ શકો, સાંભળી શકો, વાંચી શકો. આ આપણી જુઓ web.gnanipurush.org, કરેક્ટ? એ આપણી વેબસાઇટ છે. એ વેબસાઇટ તમે કોઈ પણ કોમ્પ્યુટરમાં ઓપનલી શાંતિથી ચાલુ કરીને, અને એ સેમ ટુ સેમ મેં તમને જે હમણાં એપ્લિકેશનમાં જે ફોર્મ બતાવ્યું એનું એ સેમ ફોર્મ વેબસાઇટમાં પણ છે. એટલે આ આપણું એક ફોટા આપણા જે છે ને એ 1.5 લાખ જેટલા ફોટા આપણે કનુ દાદાજીના વેબસાઇટ ઉપર અપલોડ કરેલા છે. તમે નિધિધ્યાસન માટે પણ ઉપયોગ થાય. એટલે ટોટલી ટૂંકમાં થાઉઝન્ડ્સ ઓફ અવર્સ કનુ દાદાના અને દાદા ભગવાનના સત્સંગો આપણે મૂક્યા છીએ. એટલે આપણે ક્યાં સત્સંગ સાંભળવા જવું ના જવું એ તો ઘેર બેઠા જ ગંગા થઈ ગઈ છે. એટલે હવે કોઈને એક્સક્યુઝ નહીં રહે કે અમને સત્સંગ ક્યાંથી મળશે. બાકી તો બસ આ જ હતું ખાસ. બાકી 2 પ્રકારના ધર્મો હોય, એક મુલ્લાનો ધર્મ હોય ને એક અલ્લાહનો ધર્મ હોય. આપણે અલ્લાહના ધર્મ તરફ વળીએ અને મુલ્લાઓ તરફથી અલ્લાહની બિલીફ્સ અને બધું ના સાચવીએ અને રાખીએ નહીં તો બહુ આનંદ થશે. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે ક્લિપ નંબર 2 હવે જોવાની છે આજની. આ સત્સંગમાં આપણા કળિયુગના શરીરમાં અને વ્યવહારમાં ખૂબ પ્રતિક્રમણ માગે છે. ફાઇલ શબ્દ એકચ્યુઅલી સમજવો ખૂબ મુશ્કેલ છે. પડકાર, પ્રતિકાર અને પ્રતિભાવ આ 3 શબ્દોનો પરમાર્થ, અને ખાસ એક ચેતવણી મળે છે 9 કલમોમાં. જે 4થી કલમ અભાવ અને તિરસ્કાર, એનાથી કોઈ દાદા કે બચી શકે એવું નથી. અભાવ અને તિરસ્કાર, એટલે ખાસ એની કાળજી રાખવાની છે. એટલે આ 22 મિનિટના સત્સંગનું આપણે અત્યારે પ્રયોગ કરીએ છીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ કાળનું શરીર ખૂબ પ્રતિક્રમણ માંગે છે. પડકાર, પ્રતિકાર, પ્રતિભાવ, પરમાર્થ, 6 તત્વો. નવેમ્બર 19, 2015, શુધન એપાર્ટમેન્ટ, બરોડા. ધીરુભાઈ, આ તમે નીચેના શબ્દોના શબ્દાર્થ, ભાવાર્થ ને પરમાર્થ જેમ છે તેમ સમજાવવા કૃપા કરો. એ તો આપણે દાદા ભગવાનને બોલાવવા પડે. ના, એટલે જેમ છે તેમ કહો છો ને, એટલે આપણા મારું તો ગજુ એટલું બધું ના કહી શકું. ના, સાચું કહું છું. એમાં એવું નથી, આપણે ખાલી કહેવા ખાતર નથી, પરંતુ દાદા ભગવાનની દશા શું એ વાત કહેવા માટે મને સમજાય છે કહું છું હું તો તમને. રસિકબેન પૂછો ને, એ દશાને તો હવે આવવું આ કાળમાં કોનું ગજુ છે? એ ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ હતા, પાવરફુલ હતા, એને કહેવા ના હોય, પણ જરાક એમને સંજોગો શું કરે. દાદાજી, અમને બાળ ભાષામાં સમજાય ને એવી રીતે થોડી સમજણ આમાં વધારે. બાળ ભાષા એવું સવાલ નથી, પરંતુ આજનો આ વખત બહુ વિચિત્ર વખત છે કર્મોના લક્ષણોથી. અચ્છા. અને આપણે બધા જ આપણું બધાનું બંધારણ એનાથી થયેલું છે. દરેકે પોતે પોતાની અંદર રહીને જોઈ લેવું જોઈએ તો પોતાની પ્રકૃતિ. કેટલા પ્રતિક્રમણ થાય છે, કેટલા નથી થતા. પ્રતિક્રમણ જ એક છે. એક શ્વાસ નકામો ના જાય એટલા બધા માગે છે આ શરીરના. આજના મને સમજાય છે, હું સમજુ છું એ રીતે, આ શરીરથી, કનુભાઈના શરીરથી. દરેકે તો પોતપોતાની રીતે સમજે તે બરાબર છે. પ્રતિક્રમણ ખૂબ માગે છે, ખૂબ. જે મહાવીર ભગવાનને આટલું સામર્થ્ય, કેટલા અવતારોથી આમ તૈયાર થતા આવતા 12.5 વર્ષ સુધી એમના તો નિશ્ચય પ્રતિક્રમણો હતા, પણ વ્યવહાર કંઈ નહોતો એવું નહોતું. વર્તમાનના દેહનો વ્યવહાર હતો જ એમની પાસે. એ વ્યવહારના વર્તમાનના દેહનો બધો વ્યવહાર છેવટનો, બહુ આખરનો, એનો નિકાલ કરવા માટે રહ્યા. 12.5 વર્ષ રહ્યા. અને જ આપણને દાદાએ 5 આજ્ઞામાં આપ્યો આપણને અદ્ભુત, કે ફાઇલોનો સંભાવ નિકાલ. એ ફાઇલ શબ્દ સમજાવવો સામાન્ય મનુષ્યનું કામ નથી. અને મહાત્માઓ અને જે પ્રખર ચિંતકો છે એની વાત જુદી છે, થોડું સમજાવે. પણ એ તમે કહો છો એમ નીચલી ભાષામાં બધાને પકડાય એવું હોય તો વધારે સારું.
ફાઇલ એટલે મન વચન કાયા, એ કહ્યું એ બહુ મોટી વાત થઈ ગઈ. ફાઇલ એટલે મન વચન કાયા, આવું. અને વ્યવહારમાં તો ફાઇલ શબ્દ બહુ જ સામાન્ય છે, આજે તો બહુ સામાન્ય થઈ ગયો છે બધા જ સમાજના સ્તરોમાં, રાજનીતિ સાથે બધું જ આપણું બધા વ્યવહાર કરતા અને બધામાં ફાઇલ એટલે પડકાર શબ્દ, પ્રતિકાર શબ્દ અને પ્રતિભાવ શબ્દ. એટલે પડકાર મહાત્માઓને ના હોય એટલું તો મને સારી રીતે સમજાય છે. પડકાર નહીં હોય મહાત્માઓને. હવે કોઈ પણ પોતાની પ્રકૃતિનો ગમે તેવી ઉદય હશે છતાં, અને કોઈના પ્રકૃતિના નિમિત્તે હશે કે કોઈથી કોઈને એના નિમિત્તે થતું હશે, એમાં એ સંભાળ નિકાલમાં હશે, પણ બધું થોડું ગૂંચો હશે, બધી એ ગૂંચોને લીધે ગૂંચાયા કરતું હશે, એટલું બની શકે છે. બાકી પડકાર તો હવે આપે નહીં કોઈ બનતા સુધી. પડકાર આપે તો એમાં બહુ મોટું જોખમ થઈ જાય. કરતા ભાવ ઊભો થયા વગર રહે જ નહીં. બરોબર. શું કહ્યું? ના, એને પડકાર નથી કહેવાતો, એ તો કર્મની અંદર ફોર્સ છે બધો. પ્રેશરથી ભરી લાયા છીએ આપણે, એ નીકળે છે આજે બધો. એટલે આજાકારમાં જે પ્રેશરથી નીકળી રહ્યો છે ને એમાં બધા મૂંઝાઈ જઈએ આપણે, એવું થઈ શકે છે. જબરજસ્ત પ્રેશર છે આજે. એટલે દાદાના તો જીવનની સામાન્ય દોરી, સામાન્ય લાઈન ગોઠવી છે દાદાએ, અને મહાત્માઓ માટે કે કોઈ પણ બાબતે એમને આ સારું કે ખોટું કહ્યું નહીં. પ્રકૃતિ જેમ છે તેમ જ રહેવા દો, પણ તમે પ્રકૃતિમાં ના રહેશો. હવે આ તો વાત બહુ સીધી લાગે છે આપણને, પરંતુ આ કારના શરીરો આપણને એમ રહેવા ના દઈ શકે, કોઈને ના રહેવા દઈ શકે. દરેક પોતાના પ્રકૃતિના અમુક રિઝર્વેશનથી આવેલા જ છીએ. હવે દરેકે પોતપોતાની રીતે જોઈ લેવું છે, મારી રીતે જોઈ લેવું પડે. બધાએ જોવું જ પડશે, છૂટકો જ નથી. અને કેટલા જન્મોથી આપણે આવતા રહ્યા છીએ, કેટલા જન્મોથી, અને છેલ્લા જન્મોમાં છેલ્લા 1-2 અવતાર જન્મોમાં જેમાં જે બધી અંદર આંટીઓ પડી ગયેલી ને બધી, એ જાય નહીં કોઈને નહીં જાય. સમજાય છે? એટલે પડકાર તો ના હોય, પ્રતિકારના કંઈક સ્વરૂપ હોઈ શકે છે. પ્રતિકાર બનતા સુધી એ પણ ના હોય મહાત્માઓને. પ્રતિકાર એટલે આપણે આપણી પ્રકૃતિનું રક્ષણ કર્યા કરવું. આપણી પ્રકૃતિનું નિર્દેશન આપણને થઈ શકે એવું આપણને ઉદયને સંયોગને નિમિત્ત મળે, અને છતાંય આપણાથી એ ના થાય ત્યારે પ્રતિકાર થઈ જાય છે. એટલે પોતાને અનુકૂળ ના આવે ત્યાં આગળ બધું પ્રતિકારાત્મકતા હોઈ શકે છે. શું કહ્યું? એટલે દાદા ભગવાને બહુ મોટું સૂત્ર આપ્યું, તો કે પ્રતિકૂળને અનુકૂળ બનાવી દે તો એ આ પ્રતિકૂળથી લક્ષણથી બહુ પડતું એમાંથી એ થઈ જાય. એ નબળું પડે બહુ સારામાં સારું, તો પ્રગતિ થાય આપણી. પડકાર ને પ્રતિકાર અને પ્રતિભાવ એ તો બહુ મોટી વસ્તુ છે. પ્રતિભાવ તો એટલે શુદ્ધાત્મા થયા પછી કોઈ પણ પ્રકારે પ્રકૃતિની કોઈ પણ બાબતમાં કોઈ પણ ભાવ ગમે તેવો હોય, આ ભાવની ભાષાઓ બહુ ચાલે છે આપણે ત્યાં, ભાવ કરવો આ તે બધું, ગમે તેવો ભાવ હોય, ગમે તેવો ભાવ, ત્યાં એ બધો જ જ્યાં સ્વીકાર્યતા ના હોય ત્યાં પ્રતિભાવ થયા વગર રહેશે નહીં તમને. અને અહીંયા આગળ દાદા ભગવાનની કલમ બહુ એ છે, હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન હો એવી પરમ શક્તિ આપો. એ અભાવ તિરસ્કાર એ આપણને બધાને લાગવું પડે. મહાત્માઓને જ્ઞાન પામ્યા છીએ, આજ્ઞા ધર્મ છીએ, છતાં પણ બધાને પડે. પણ કંઈ એના પ્રમાણો હોય, દરેકના પ્રકૃતિના પૂતગલના પ્રમાણોમાં હોય છે. એમાં બહુ ચેતવું જોઈએ આપણે. અને આ ત્રણેય શબ્દો આવી જાય આમ તો કુદરતી રીતે
એના પ્રકારથી આવી જાય. પડકાર તો આવે જ નહીં, પણ પ્રતિકાર અને પ્રતિભાવ આવે. સમજાયું? આનાથી વધારે શું જોઈએ આપણે સમજવાનું? આપણે આજ્ઞાધર્મથી અને આપણે અત્યારે આવું પ્રાપ્તિ થઈ છે. આપણે બધાએ સમજી લેવું જોઈએ કે પ્રાપ્તિ અક્રમ થઈ છે અને એક અપવાદ સ્વરૂપે થઈ છે. શું ત્યાર પછી થાય છે તે પણ એ દાદા ભગવાનથી પ્રાપ્તિથી એ પ્રાપ્તિનામાં થોડો ફેર હોય. ફેર હોય. પછી તો આગળ જેમ જાય તેમ સાચું, આગળ જેમ જાય તેમ સાચું. એનું યુદ્ધ કેવી રીતે હોઈ શકે? એ એમ પટેલનો દેહ કંઈથી આવે ફરતી પ્રાપ્તિ કરાવે? એને અક્રમ કહ્યું. પણ આપણે સમજ્યા નહીં એટલે કદાચ દાદા ભગવાન તો સ્પષ્ટ કહે છે કે તમને તમારી અંદર મેં તમને જ્ઞાન આપીશ તે જ હું છું. એટલું બધું કેટલી બધી રીતે એમને સમજાવ્યું, કંઈ બાકી નથી રાખ્યું. અને પ્રશ્નો જાત જાતના થયા, પાર વગર જે પ્રશ્નો થયા છે એમને. સમજાયું ને? આજ અત્યારે જે અંક આવ્યો છે કંઈ છેલ્લો કે ખબર નહીં અરુણભાઈ સાહેબ, આ છેલ્લો જ અંક આવ્યો છે એમાં આપણી ભય સંજ્ઞા નિર્ભય પદ પ્રાપ્ત થયું છે છતાં રહ્યા વગર તો રહેતી ને. તો બધા જ્ઞાની કે છે અમને નહીં રહેતો, પછી કોને ના રહે? પણ એ સંગીત ચેતના જેવું છે. પણ આપણને સંગીત ચેતના ના હોય અને છતાં ભય સંજ્ઞા જો એ થતી હોય ને ત્યારે તે વખતે એ બધું માગે ખરું આપણને. કયા સંજોગોમાં ક્યાંથી કેવી રીતે સાથી ભય છે એ બધું છે એનું વિશ્લેષણ થવું તેટલું સહેલું નથી, બહુ આકરું છે. એ કર્મની ગૂંચો બહુ એ છે કોમ્પ્લેક્સ. છતાંય એની પાછળ મથામણ કરે તો ખોટું ના કહેવાય, બહુ સારું કહેવાય. બાકી આજે તો નર્યું આટલી બધી મોટી ટેકનોલોજીમાં જો વધુ આજે ભયના સંજ્ઞાઓ જો વધતી હોય ચોગરદમ તો આખા વર્લ્ડમાં આપણે પ્રસિદ્ધ એવું છે. અને આપણા ભારતમાં પ્રવેશ સારો એવો ઘણો. ભારે તો 2,000 વર્ષ 3,000 વર્ષ ગુલામી સહન કરી છે અને એમાંથી નીકળતા તો બહુ મુશ્કેલ થાય છે. જુઓ ને અત્યારે આપણે આટલું છે છતાં પણ. એટલે એ ભયની સંજ્ઞા બહુ, એના પર આખો અંક બહુ સુંદર છે આ વખતે. અને મોટો ભય તો મરણભય બધાએ કહેલું જ છે. 7 ભયો શાસ્ત્રમાં લખ્યા છે, પણ મરણભય તે આપણા મહાત્માઓને એ બધા ભયથી મુક્ત કરાયા છે, મરણથી પણ મુક્ત કરાયા છે. તો પછી વિચારીએ ને. શુદ્ધાત્માનું અજર અમર પદ આપણને મળ્યું. કવિરાજ કહે છે અજરા અમર દીવડો કહે છે, ગાઈ શક હે વીરડો એ શું લાઈન છે? જ્ઞાન ફળ આંબલો પ્રવચન અંજના સતસંગ છાયલો. પ્રવચનો અદ્ભુત છે. એટલે પૂતગલ, હવે આગળ જઈએ. પૂતગલના પારિણામિક ભાવો, શુદ્ધાત્માના પારિણામિક ભાવો. પારિણામિક ભાવો એટલે શું ધીરુભાઈ? કે પૂતગલ શબ્દ આમ તો પરમાણુને લાગુ પડે છે. પરમાણુ એટલે સ્કંદ શબ્દ છે એના માટે. અને સ્કંદના પ્રકારો છે 4: રૂપ, રસ, સ્પર્શ ને ગંધ, એના પ્રકાર. અને શબ્દ પછી આવે છે અંદર. શબ્દને પર મૂક્યો છે પણ શબ્દના મુખ સમાવી લીધો છે આ 4માંથી જ. અને એ સ્વાભાવિક ગુણો છે એના. પરંતુ જે વિભાગમાં પરિણમી ગયેલા આપણને અને આ શરીર જેનાથી બન્યું છે એનો બધો સંભાળ નિકાલ કરવો જ પડશે આપણે. શરીરમાં આજે છે, શરીરમાં પરિણમેલા છે પણ આપણે શરીરથી મુક્ત થયા, શુદ્ધાત્મા પદ પ્રાપ્ત થયું, મનથી મુક્ત થયા. મન જ્ઞેય બનાવતા સીધું જ્ઞેય સ્વરૂપે કોઈને ના પકડાય. જ્યાં સુધી એ વિચારોનું બધું દ્રશ્ય સ્વરૂપે સમજમાં પાક્કું જેમ જેમ આપણા શરીરના જીવનમાં અને આપણા વ્યવહારના જીવનમાં અનુભવમાં ના આવતું જાય, આપણે જ આપણને દેખાતા ના જઈએ ત્યાં સુધી. આજે મારાથી કોઈને દુઃખ થાય એવું વચન થાય છતાં પણ મને સાથે સાથે એ દેખાય, આ દેખાય, એમાં અમારી ભૂલે દેખાય, બધું જ દેખાવું જોઈએ સાથે. કોઈને ચાલે જ નહીં એમાં. સમજાયું? પણ આ ધીમે ધીમે આપણો નિશ્ચય પાક્કો હોય કે એ છે જ આવ્યા, ગમે તેવો સંજોગ આવે મને સંભાળ નિકાલ કરવો જ છે,
એના વગર મારો છૂટકો જ નથી કોઈ પણ પ્રકારે. છૂટકો કરવા માટે આપણે બધું હોય એ અંદરની આપણી નબળાઈઓ છે બધી, બરોબર, પણ એને પહોંચી વળવું પડે. એટલે પૂતગલના પારિણામિક ભાવ એટલે તત્વના, પરંતુ એના એકલાના નથી. 6 તત્વો એના સ્વભાવથી પરિણમે છે. અને એવી રીતે જો સ્વભાવથી પરિણમતા ના હોય તો આ જગત સ્વરૂપે હોઈ શકે નહીં. આપણું જગત, આપણે આમ જગત બહારથી આમ કહીએ સમજવાનું, પણ તે વખત આપણે કેન્દ્રમાં આપણને જ રાખવાના હોય, હંમેશા કેન્દ્રમાં આપવા. આ વિતરાગતાનો આખો મૂળ સિદ્ધાંત છે જ્ઞાની પુરુષોનો, કેન્દ્રમાં. સમજાયું ને? હવે કેન્દ્રમાં એટલે આવું મોટું શરીર કેમનું કરે, એટલે પછી ઓમ મૂક્યો અને ઓમનું ધ્યાન કર્યા કરે. ઓમ બહુ મોટું, ઘણું મોટું છે એમાં તો. ઓમ સમજાય છે? એટલે હું શુદ્ધાત્મા પણ એમાં શાંતિ બહુ મળે ઓમની. એમાં મેડિટેશનમાં ઘણાને બહુ ઉપર અનુભવ થયા છે. શું કહ્યું તમે? શુદ્ધાત્મા, હું શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષમાં રહે એટલે આપણે પૂતગલના કેન્દ્રવર્તી થઈ જાય છીએ. એ તો કુદરતી જ થાય. ફાઇલ કેન્દ્રવર્તી થાય, ફાઇલ કેન્દ્રમાં આવી જાય. એ સમગ્ર ભાવ છે આખો. પણ પછી એના વિશ્લેષણો હોવા જોઈએ બધા. ફાઇલ તો બહુ નાની કહેવાય. એટલું સમજવાનું છે અંતરે. એટલે નવરાશના સમયમાં આ બધું થાય તો બહુ સારું. પણ આજનો સમય જ એવો છે કે હવાથી હા સુધી ફુરસદ મળે એવી ઓછી, બહુ ઓછી, ઘણી ઓછી. અને એટલા માટે ત્યાં સંસાર અને સંયમ માર્ગ બે નોખા પડ્યા. કારણ કે સંસારમાંથી થાકેલા એમને કંઈક રસ્તો તો જોઈએ ને, એટલે સંયમ માર્ગ તો હોય જ હંમેશા. થાકેલા હોય એટલે આપણે સાચે સાથ થાકી ગયેલા છીએ એ તો આપણે અંદર જોઈ લેવાનું. આપણને દરેકે પોતે જોઈ લેવું પડશે. સાચે સાથ થાકેલા છીએ. શુદ્ધાત્માની ચાવી આપી છે ને, એટલે એ થાક એની તો વાત જ ન, એનું તો કંઈ વર્ણન જ થાય એવું નથી. એ શબ્દાતીત છે બધું, શબ્દાતીત. એટલે પારિણામિક ભાવ તમે કહ્યો તે ચેતન અને 5 તત્વો. શું કહ્યું? ચેતન અને 5 તત્વો. એ કાળ સિવાયના 5 અસ્થિકાયમાં ચેતન અને અસ્થિકાયો અને કાળ. બરોબર. આ 4 6 એ 6 પરિણામી છે પોતાના સ્વભાવથી. 6 સત છે પાછા. પરંતુ ચેતનની અપેક્ષાએ, શુદ્ધાત્માની અપેક્ષાએ એ અસત છે. ઓહો. એટલે શુદ્ધાત્માને દર્શનમાં, દર્શન શક્તિમાં એ અસત છે. એટલે શુદ્ધાત્મામાં સત અને અસત બંને વિરોધી ગુણો એક સાથે એ આખા હોયા જ કરે છે પારિણામિક ભાવે. તો નહીં, અને ના હોત તો શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે ક્યારેય ના રહી શકે. સમજાય છે? અને એમાં એક ગુણ છે, બહુ પ્રમુખ ગુણ છે શુદ્ધાત્માનો, પ્રમુખ. અને આ જ ગુણ ઉપર તીર્થંકરો આવી ગયા બધા જ. અને આખો વિતરાગ માર્ગ છે બધો આના પર છે અને ઓરિજિનલ છે. એ શબ્દ ચાલ્યો આવ્યો છે, ટંકોત્કીર્ણ શબ્દ છે. શું કહ્યું? ટંકોત્કીર્ણ. ટંકોત્કીર્ણ એટલે 5 તત્વો એના પારિણામિક ભાવેથી છે ને, એમાંથી આટલું બધું આ પૂતગલનો આખો નાટકનો બધો દ્રશ્યો બધું જોઈએ છીએ આપણે પૂતગલના. તે પૂતગલ રૂપી છે એનું આ બધું છે. રૂપી પૂતગલ છે એનું. અને બીજા તત્વો સહાયમાં છે ખરા, પણ એમાં આવી જ જાય છે. અને પૂતગલ છે ને ચેતન છે તો કાળ જોડેલું હોય જ એની જોડે. બરોબર. કાળ જોડેલું ના હોય તો સવાલ જ નથી. આવી રીતે છે. પણ તત્વકાળ એ એક સૂક્ષ્મ વિચારણા છે, બહુ જ સૂક્ષ્મ વિચારણા છે. એને તત્વ સ્વરૂપે મૂકવું જ ઘટે. જો છેલ્લામાં છેલ્લું આપણને પારિણામિક સ્વભાવ સમજવો હોય તો એ છૂટકો જ નથી. કાળ તત્વ સમજાયું? એટલે એ પારિણામિક ભાવમાં પરિણમનશીલતા છે બધા તત્વોની. એમાં આ પૂતગલ ને ચેતનના બેની વચ્ચે એમાં આખું ફેરફાર પણ થવામાં કારણ એ મોટું બને છે. એ કારણ બને છે એટલે તાત્વિક કારણ છે. તાત્વિક એટલે કાળાણુ શબ્દ તો મૂકાયો શાસ્ત્રમાં, નિશ્ચય શાસ્ત્રોમાં, પરંતુ તાત્વિક ભાષામાં છે. શું કહ્યું? તાત્વિક એટલે એમાં કાળ નિમિત્ત છે. એટલે એને દ્રવ્ય તરીકે નથી સ્વીકારાયું, પણ તત્વ તરીકે સ્વીકારાયું છે. એમાં શું ફરક? બીજા દ્રવ્યો છે જ, બીજા દ્રવ્યો છે. ગતિ, સ્થિતિ, ધર્મ, અધર્મ,
તત્વ અને દ્રવ્યમાં શું ફરક? આકાશ, હે? તત્વ અને દ્રવ્યમાં શું ફરક? ફરક બેમાં કશો નથી. હા. આ કાળની અપેક્ષા હું તમને કાળની અપેક્ષા હું સમજાવું છું. તત્વ અને કાળ, કાળ પણ તત્વ જ, પણ કઈ અપેક્ષાથી એમ કહેવા માંગુ હા, છું. ખરું. ફેરફારની અપેક્ષાથી. બરોબર. પરિણમનશીલતા અને પરિણમન પામ્યા કરે છે એમાં એવી, તો એ પણ પરિણમન પામે જ છે ને. હા તત્વ છે કાળાનું છે, છતાં પરિણમન પામતું તત્વ હા એ આ ભૂતકાળ ને ભવિષ્યકાળ આ બેમાં, એના કારણે તો આ વિશ્વ છે આખું બધું. અને શુદ્ધાત્મા એ વર્તમાનતા છે. બરોબર છે. એટલે આ શબ્દ બોલવા તો બોલી નખાય, પણ વર્તમાનતા આજે વિચારકો છે, નથી એવું નથી. દુનિયામાં છે, ભારતમાં છે ખરા, પણ થોડાક બેરશેર બધું છે. શબ્દમાં બહુ રૂપાળું લાગે બધું જ, બહુ જ રૂપાળું લાગે. શું જૈન દર્શનમાં આ જ છે બધું, શબ્દનું જ બધું ડેકોરેશન કર્યું છે, બીજું કશું નથી કર્યું. પરંતુ એ વિતરાગ ભગવંતોના નામ પર કર્યું છે, એટલી દૃષ્ટિથી એ બહુ પુણ્યના કારણો બની જાય છે. વિતરાગ ભગવંતને રાખીને કેન્દ્રમાં શું છે શું નહીં વાત જવા દઈએ આપણે, પણ શબ્દ તો બહુ મોટી વસ્તુ છે. શબ્દ તો મારે ખરો ને તારે પણ ખરો, બેવ રીતે છે. ના, શબ્દમાં એવું છે આ તો, શસ્ત્ર એટલે મુખ્ય શબ્દ જ છે આખું. હા, એક છે કે આ જે ફંક્શન થાય છે ને શુદ્ધાત્મા અને પૂતગલિક જે ફંક્શન છે એને અલગથી રહીને જુએ જાણે, એ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ, એ જ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ. હા હા, એ જ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ. બરોબર છે. અલગ થઈને સવાલ જ નથી. એટલે અલગ થયેલો છે તે પ્રમાણે એને એ રીતે હોવાનું છે, સમજાયું? પરંતુ આપણે અલગ છીએ છતાં અલગ આપણને એ અનુભવ સ્વાદમાં આવતો નથી ને, એના કારણે એ રસાસ્વાદ છે આપણો શુદ્ધાત્માનો. શુદ્ધાત્માનો રસ એ પ્રશાંત રસ કહેવાય છે. પ્રશાંત, વિશેષ ભાવે શાંત પામેલું, એટલે સ્વભાવથી સ્વભાવમાં પરિણમેલો. શું કહ્યું? વિશેષ ભાવે શુદ્ધાત્મા સ્વભાવથી શુદ્ધાત્મા સ્વભાવમાં જ પરિણમેલો. પ્રશાંત બહુ મોટો શબ્દ છે. વિતરાગ, એ વિતરાગોનો છેલ્લામાં છેલ્લો શબ્દ. એ પ્રશાંત શબ્દ છે, એનાથી આ બધા વિશ્વમાં જ્ઞાન અને જ્ઞાનનો પ્રભાવને બધાને સમજ પડે. એટલે વિતરાગતા જેટલે અંશે આપણામાં જેનામાં જેટલી ખુલ્લી થઈ હોય એટલું હોય, પણ એ તો બધું બહુ એના પ્રમાણમાં તો બહુ જ ઘણું કહેવાય, ઓછું કહેવાય, ઘણું ઓછું. આપણને અનુભવમાં આવે પ્રશાંત રસ, બધાને હોય જ, મહાત્માઓને હોય જ, પરંતુ એ પ્રમાણથી હોય, દરેકના પૂતગલના પ્રમાણથી હોય છે. એ તો દરેકના પૂતગલના પ્રમાણથી સમજાય છે ને. એટલે આપણને આપણા ઉદય પરિણામો જ્યાંથી સહાયકારી હોય ત્યાં સુધી આપણને લાગે, પણ જ્યારે એવું હોય ત્યાર પછી કસોટીમાં આવે, આપણે આવીએ. શું કસોટી? એટલે આજ્ઞાધર્મ અમને તો સ્પષ્ટ સમજાય છે અને આટલું જીવાયું છે. એમાં બધું જ પ્રતિક્રમણ, પુરુષાર્થ બધું જ દાદાએ મૂકી દીધું છે, નિશ્ચયથી મૂક્યું છે વ્યવહાર સાથે. અને આપણો બધો વ્યવહાર આજ્ઞાધર્મનો આપણને એ નિશ્ચયને પાકો કરતો જ જાય, હંમેશા નિયમથી કરતો જતો જાય. તો એ કહે છે કે નિધિધ્યાસન એટલે શું? તો કહે દાદાનું એક વાક્ય, એક શબ્દ એવું હોય કે એ શબ્દ વાગોળ્યા કરે, એ નિધિધ્યાસન. એ શબ્દ નથી, એ ચેતન અવસ્થાઓ છે, એ બધી જ ચેતન અવસ્થાઓ છે. એ આખું ચેતન અવસ્થાઓનું નિધિધ્યાસન થાય છે. અને એક વખત કેલનપુરીમાં દાદાજીનું આઈ થિંક 50મો જ્ઞાન દિવસ ઉજવણી કરેલી, ત્યારે બપોર પછી, એટલે અમે બેઠા હતા, વસંતભાઈ ઘણા મહાત્મા હશે ત્યારે હાજર. તો દાદા અંદર દાખલ થયા અને પછી એમ જોયું, પછી મને બોલાવ્યો, હાથ પકડીને ઉપર લઈ ગયા ને કહ્યું કે આ પદ ગાઓ તમે. એટલે આપણે તે પદ લઈએ છીએ. કાળ
બલિહારી શ્રુત જ્ઞાન મનોહારી હરની બલિહારી શ્રુત જ્ઞાની મનોહરી રાગ થયા પૂર્વે કામ કાઢો સંસારી વીતરાગ તયા પૂર્વે કામ કાઢો સંસારી સમભાવીનું મળવું તે જ્ઞાનીઓનું એકાંત સમભાવીનું મળવું તે જ જ્ઞાનીઓનું એકાંત સ્યાદવાદી પરમા અનેકાંતે એકાંત શાદવાદી પરમાણ અનેકાંતે એકાંત જેનું કરીએ ચિંતવન તેવો જ થઈ જાય જેનું કરીએ ચિંતવન તેવો જ થઈ જાય અનંતા અનંત ગુણી સ્વાભાવિક સ્વાધ્યાય અનંત અનંત ગુણી સ્વાભાવિક સ્વાધ્યાય દાદાજીના દર્શને જ્ઞાન જે સમજી જાય દાદાજીના દર્શને જ્ઞાન જે સમજી જાય આત્મસ્પર્શી ઉલ્લાસે દાદા જેવો થઈ જાય આત્મસ્પર્શી ઉલ્લાસે દાદા જેવો થઈ જાય નિરર્થક વાણીથી રાગ દ્વેષ બીજવાય નિરર્થક વાણીથી રાગ દ્વેષ બીજવાય આત્માર્થે સરસ્વતી સાર્થક સ્વજપાય આત્માર્થે સરસ્વતી સાર્થક સ્વજપાય સૂક્ષ્મ પ્રગટ સરસ્વતી સૂક્ષ્મતમ જરૂર થશે સૂક્ષ્મ પ્રગટ સરસ્વતી સૂક્ષ્મતમ જરૂર થશે કલમ સ્યાહી પત્ર વિના ઉપાંગો અભેદયજ્ઞ કલમ શાહી પત્ર વિના ઉપાંગો અભેદયજ્ઞ એક વાક્ય સમજી જતા નિંદરો ન આવશે એક વાક્ય સમજી જતા નિંદરો ન આવશે
જગત કલ્યાણ વિના સૂઝ કશી હશે જગત કલ્યાણ વિના સૂઝ નહીં કશી હશે ચોવીસીના સામટારખો ચરમ ચોવીસીના સામટા રખો પાહોય મહાપદ્મ સિમંદર સ્વામી ત્યાં વિચરતા હોય મહાપદ્મ સિમંદર સ્વામી ત્યાં વિચરતા હોય વર્તતીર્થંકરી શાસન અજોડ હોય વર્તતીર્થંકરી શાસન જોડ હોય ભાવિ તીર્થંકરો ના પરાક્રમ આલોકે કોઈ ભાવિ તીર્થંકરોના પરાક્રમ આલોકે હોય ભાવિ તીર્થંકરોના પરાક્રમ આલોકે કોઈ ભાવિ તીર્થંકરોના પરાક્રમ આલોકે કોઈ જ્યોતિ જળ સ્વરૂપ નિર્ભય ભગવાન જ્યોતિ જળ સ્વરૂપ નિર્ભય ભગવાન વિશ્વ કલ્યાણકારી જય દાદા ભગવાન વિશ્વ કલ્યાણકારી જય દાદા ભગવાન એક વાક્ય સમજી જતા નીંદરું ન આવશે એક વાક્ય સમજી જતા નીંદરો ન આવશે જગત કલ્યાણ વિના સૂજનાય કશી હશે જગત કલ્યાણ વિના ભજમહી કશી હશે ચોવીસીના સામટારખો પાહોય ચરમ ચોવીસીના સામટા રખો પાહોય મહાપદ્મ સિમંદર સ્વામી ત્યાં વિચરતા હોય મહાપદ્મ સિમંદર સ્વામી ત્યાં વિચરતા હોય વર્તતીર્થંકરી શાસન અજોડ હોય વર્તતીર્થંકરી શાસન અજોડ હોય ભાવિ તીર્થંકરોના પરાક્રમ આલોકે કોઈ
ભાવિ તીર્થંકરોના પરાક્રમ આલોકે કોઈ. જ્યોતિ જળ સ્વરૂપ નિર્ભય ભગવાન. જ્યોતિ જળ સ્વરૂપ નિર્ભય ભગવાન. વિશ્વ કલ્યાણકારી જય દાદા ભગવાન. વિશ્વ કલ્યાણકારી જય દાદા ભગવાન. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદાજી કહેતા કે ભાવ કરો, ભાવ કરો, ભાવ કરો. અને તરુભાઈને ભાવ કરેલો કે દાદાજી અમેરિકા આવે તો રોજ સાંજે મોટરની લાઇટ ઓન કરવા જાય ત્યારે સૂર્ય ઈસ્ટમાં જાય. તો સૂર્યને કહે કે એ સૂર્યનારાયણ, તમે દાદા ભગવાનને મેસેજ પહોંચાડજો કે વહેલા અમેરિકા આવે. તો એ 9 વર્ષે નંબર લાગ્યો દાદાને આવવાનો. અને આજે 41મી ગુરુ પૂર્ણિમા અમેરિકામાં ઉજવાય છે, તો તેના મૂળ નિમિત્ત તરુલતાબેન છે. અને વસંતભાઈ તરુબેને જે મેસેજ આવ્યો ગુજરી ગયાનો, તો પહેલાં મેં પ્રણામ કર્યા કે થેન્ક યુ, તમે અમને લાઈફમાં મળ્યા અને દાદા ભગવાને તમે લાવ્યા અમારી લાઈફમાં. અને આપણે બંને સાથે રહીને સારી રીતે દાદાનું કામ કર્યું છે. તો હવે બાકીના મારા વર્ષો માટે એવી પ્રાર્થના કરજો કે જેથી બધા શ્વાસ દાદાના કામમાં વપરાય. જય સચ્ચિદાનંદ. મોટે ભાગની વાતો તો થઈ જ ગઈ છે આપણે કામકાજ કરવાની, પણ થોડા વ્યૂ પોઈન્ટ જે આપણને વિઘ્નકારક શબ્દો છે કે આપણે રૂકાવટ કરે આપણા કાર્યની અંદર, તો એ બધા પોઈન્ટ્સ હું તમને કહીશ કે જેથી કરીને આપણે જગતની કોઈ પણ વ્યક્તિનો પાસ ના લાગે, જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો અને ફિઝિકલ વસ્તુનો. 87માં દાદા જોડે હું બેઠો હતો, તો દાદાજી સામાન્ય રીતે હાર્વેસ્ટિંગ છે ને એન્ડમાં થાય, એટલે પૈસાનો હિસાબ છેલ્લે જ હોય. પણ તે વખતે પહેલાં જ અઠવાડિયામાં દાદા કે આપણો હિસાબ જોઈ લઈએ. ભાઈ જો સાંભળજો, તો 5 વર્ષનો હિસાબ બધો કેલ્ક્યુલેટ કરીને બતાવ્યો. અને હું દાદાનો તો હું હિસાબ લઈને જ ગયેલો હતો. મને નહીં ખબર કે માગશે, પણ માગ્યો પણ હાથે જ હતો. તો એમ કે એક રકમ નથી દેખાતી અંદર. હવે પછી દાદા કહે કે રાધેની રકમ. હવે હું દાદાનો જ ને, એટલે ભાઈ દાદા જ અંદરથી બોલાવે ને. હા દાદા, 82માં આપણી સંઘની સ્થાપના થયેલી નહીં હતી ને એણે $2000 ચેક આપણને આપેલો, તો એ આપણે ખેસીભાઈને આપેલો. અને જ્ઞાનદાન એ જ આપણી પ્રવૃત્તિ હતી, તો જ્ઞાનદાનમાં તે પૈસા વપરાયા. ત્યારે એ માથામાં ગવડીને કહે છે કે આજે જ્ઞાની થાપ ખાઈ ગયા. અને ત્યારે કહે છે, આ મહાત્મા સાંભળજો, કે કોઈ પણ વ્યક્તિનો લાઈફમાં પાસ લાગવા નહીં દેશો, કારણ કે મીઠી વાણીવાળો તો જગતમાં બહુ જ મળશે, બહુ જ મળશે તમને. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અને કોઈ ફિઝિકલ વસ્તુનો બી પાસ ના લાગવો જોઈએ. આજે તરુભાઈને ગયા અને 4-1 મહિના થઈ ગયા, તો એમ કે વસંતભાઈ શાંતિ ભારત છે હજુ. હં, કારણ કે ગયા જ નથી, સૂક્ષ્મ રીતે હાથે હાથે જ હાજર છે ભાઈ જોડે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વસંતભાઈ પેલું પેપર હાથમાં પકડો ને જરા. હા હા, એ હાથમાં પકડો ને જરા ઊંચું કરો. આ હાથ દેખાય છે? કેવું લાગે છે? ધ્રુત તો લાગે છે નહીં? ના ના. પણ આ હાથે હજુ એ ઇમોશનલ થઈ જવાશે. વસંતભાઈ જે સોસાયટીમાં રહે છે બધાને ખબર છે કે રોજ સવારે 1.5 થી 2 કલાક બધા ઘરોમાં જઈને ફૂલ ચૂંટે છે, ચાલતા હો. અને એ ફૂલના હાર બનાવે છે અને આપણા મંદિર ઉપર મૂર્તિઓ પર ચડે છે.
કેટલા વર્ષ થયા વસંતભાઈ? 22 વર્ષ. હું જો નિષ્ઠા શીખ્યો હોઉં તો વસંતભાઈ પાસેથી, જે હું દાદા ભગવાન પાસે શીખ્યો છું. જય સચ્ચિદાનંદ. અને મને યાદ છે, હજુ એમના શબ્દો યાદ છે. આ કેસેટ નથી આવી ને બહાર, ત્યાં સુધી એમણે કોઈને ક્યાંય બેસવા દીધા નથી, ઇવન કનુ દાદાને પણ. સિદ્ધાંતને ને પણ જેવી કેસેટ બહાર આવી એ પછી એમણે પાછું વળીને જોયું નથી. અને એક શબ્દો કહું તમને એમના, મને યાદ છે બરાબર, કે દાદા ભગવાને કેસેટમાં કનુ દાદા માટે કીધું છે, પણ જો કોઈ કૂતરાને બી પણ એ ગાદી ઉપર બેસવાનું કીધું હોત ને તો હું સમર્પણ થઈ ગયો હોત. બરાબર ને, કારણ ભગવાનની આજ્ઞા ને. બરાબર. અને વસંતભાઈનું બીજું નામ બધાને ખબર છે? નથી ખબર? અરે બધાને ખબર છે, ભાવ કરો ને. પણ કેટલું મોટું સાયન્સ છે એમાં. અને એ ભાવ કરવાનો એ દાદાજી કે વ્યવહારમાં પણ નક્કી પણ કરવાનું, પણ દાદા કે હું નક્કી કરવામાં જ કાચો પડે છે. ખ્યાલ આવે ને? અત્યાર સુધી મારે કે ઇન્ડિયા જવાનું હોય તો ભાવ ખાલી કરીને બેસવાનું, બધું વ્યવસ્થિત સંજોગમાં ત્યાં પહોંચી જાય. ખ્યાલ આવે ને તમને? આ છે. ચાલો મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે એવા જય સચ્ચિદાનંદ પહેલાં સકર સંગપતિ કેસીભાઈને મેસેજ પહોંચાડીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. બીજો જય જી શાહ સાહેબને જય સચ્ચિદાનંદ. શાહ સાહેબની નિમણૂક કેવી થઈ એટલે જાણવા જવું સાહેબ. હા, 1 મિનિટ છે કે આટલું જાણી લે. તો દાદા 87માં રૂમમાં હતા, મારા ખભા પર હાથ મૂકીને કહે છે કે તમે શુદ્ધાત્મા 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 છો, વ્યવહારને વ્યવહાર તરીકે જાળવજો. એટલે વ્યવહારમાં જાળવવાનું તો બહુ આપણે સંઘનું સાચવવાનું હોય ને, પણ ખબર નહીં કે 4-5 મહિના પછી દાદા ચાલા જવા અને બીજો વ્યવહાર આવી પડશે. ખ્યાલ? અને પછી તો આ ઘણું આવી પડ્યું. પણ દાદાને પ્રાર્થના કરીને દિવસ શરૂઆત કરતા ને બધી સારી રીતે એ થઈ ગયું. આખું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બી જોરદાર થઈ ગઈ, કીર્તન કેન્દ્ર પણ બંધ થઈ ગયું, બરોબર બંધ થઈ ગયું. પણ ભારતની પ્રકૃતિ સાથે કેમ આવી જશે, દાદા ભગવાને મને એવું કહેલું એટલે હું તો ત્યાં વિનર જ છું. હા કે જય સચ્ચિદાનંદ. જય